on books. I hope you guys are doing fine. So in today's video we will talk about books that are essential and that are very important for me at least, and I feel like these should be read by all regardless of your gender, but I would highly suggest to girls especially to read these because these are women-centric books and these makes us understand like where we are standing right now and where we have come from. So this whole journey is something that is worth knowing about and learning about and also being appreciative about. So, and also men in general I think should invest in this kind of books so that they can understand what it takes to being a woman, and also they can be like more appreciative towards us, like, you know, praise me. Okay, so sorry. Yeah, so ajke, first of all, your best friend is back, guys, and also make that subscribe button grey by subscribing to my channel. Let your friends know about this cute YouTube channel, or also informative YouTube channel, and also like do comment like what kind of contents you really want to see from me. So yeah, with this let's proceed. And also আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আজকের ভিডিওটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এগুলা যদিও women centric book, তারপর আমি চাবো যে ছেলে মেয়ে সবাই এই বইগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ these are really really important, and I will talk about three non-fictions and three fictions and two non-fictions, since I am not a huge non-fiction reader, so I am not going to suggest like tons of non-fictions and like shower you guys with informations. Rather I would choose to pick books that create sympathy in your mind, in your soul, and also make you guys a bit better and more knowledgeable than before, probably. Yeah, I don't know. So it's a long intro, right? So let's get jumped into the video. Okay, the first book we really want to talk about is this one, Little Women by Louisa May Alcott. Basically this is a fixed book, like a fixed book in a sense, like this has like Little Women and Good Wives all together. So these books come in two parts that were later joined in like a one thing. So yeah, যেটা বলছিলাম যে আজকে আমি আসলে খুব প্লট নিয়ে কথা বলবো না because if you want to find the plot out just google it, but let me tell you something more important, why these are essential. Okay, so আজকের যে women centric বইগুলো I tried to you know সব কিছু একসাথে রাখবার একটা চেষ্টা করেছিলাম যে একটু হালকা থিমের কিছু থাকবে, দেন ধীরে ধীরে ডেভেলপিং চাচ্ছিলাম আর কি আমি, অ্যান্ড এই ভিডিওর একটা সেকেন্ড পার্টও আসবে। বাট আজকের বইগুলো রাদার দ্যান খুব হাইলি ইনফরমেটিভ, আই চোজ দিস বুকস টু বি মোর ইউ নো ফিকশনিং টাইপ অফ বুক আর কি। আমি জানি না কি বলছি, বাট ওকে। সো এই বইটা যারা এখন আমি জানি না যারা রিডার আছেন কি নাই বা কখনো পড়তেন বা পড়েন নাই এরকম যেই থাকুন না কেন, আই থিঙ্ক দিস বুক ইজ must for all and everyone knows about it, everyone knows about this its existence at least. So Louisa May Alcott এই বইটা দুইটা ডিফারেন্ট সেগ্রিগেশনে আসে, একটা হচ্ছে গিয়ে এইটাই লিটল ওমেন আর একটা হচ্ছে গুড ওয়াইফস, বাট ইন দিস বুক দ্য টু আর জয়েন্ট। ওকে, সো এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, এখানে দেখা যায় চারটা বোনের স্টোরি অ্যান্ড দিস ফোর ওমেন হ্যাভ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লাইক aspirations and different kind of motivation and different personality trope in general. So এই বইয়ের যে কোর্সটা দেখায় সেটা বেসিক্যালি ওয়েলথের সাথে দেখায় এবং একই সাথে ম্যারেজ একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, সিন্স এটা অনেক আর্লি 90s এর বই আর কি। সো আপনি বুঝতে পারছেন যে এখানটার কোর্সগুলো কীরকম ছিল। সো কামিং ফ্রম আ জেন অস্টেন ইরা, দিস ওয়াজ এক্সট্রিমলি ফ্রেশ ফর মি বিকজ জেন অস্টেন ইরাতে একটা মেজর জিনিস থাকতো যে অলওয়েজ দেখা যাইতো যে ওয়েলথ একটা বড় অ্যাসোসিয়েশন অফ বিং আ হ্যাপি পারসন। সো ওয়েলথ অ্যান্ড অলসো আ গুড ম্যারেজ and a good relationship and a good emotional support. So these were very like cumulative to happiness. But in this thing আমি দেখছি যে ওয়েলথ যে বিষয়টা রিগার্ডিং womenhood এবং সেখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্সের যে একটা জিনিস এখানে এলিমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এবং একই সাথে আরেকটা মজার বিষয় কি যে এই চারটা বোনের যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট এবং কোনো অ্যাসপেক্টটাকে এখানে লাইক নট ইম্পর্টেন্ট নট নেসেসারি এই হিসাবে দেখা যায় নাই। সবচেয়ে মজার বিষয় যে প্রত্যেকটা মানুষের যে ইচ্ছা, যেরকম মেঘের ইচ্ছা ছিল টু বিকাম আ রিচ পার্সন, বাট দ্য ওয়ার্ক বিহাইন্ড ইট ওয়াজ লাইক অলসো পোর্ট্রেড ইকুয়ালি নাইসলি। সো সব কিছু মিলে অ্যান্ড জো ওয়াজ লাইক আ স্টার বিকজ শি ওয়াজ দিস লাইক আ রেকলেস, নট রেকলেস, বাট শি ওয়াজ ভেরি রিস্ক লাভার,
চ্যালেঞ্জিং, তারপরে বুক রিডার, সো এই টাইপের যে ক্যারেক্টারগুলো, অ্যান্ড এমি বিং লাইক কমপ্লিটলি স্পয়েলড ব্র্যাট, দেন ওখান থেকে ওর একটা ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্ট অফ লাইফ, সো সব কিছু মিলাই দিস the whole thing talks about womanhood in general and also relationship of the siblings, মানে বোনগুলোর মাঝে যেই রিলেশনগুলো থাকে, সিস্টারহুড টু বি ভেরি প্রেসাইজ। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে দেখায়, এবং একই সাথে যে অ্যাকিউমুলেশন অফ ওয়েলথ অ্যান্ড এডুকেশন অ্যান্ড অলসো ম্যারেজ ইজ দ্য 3 কোর বেসিক টার্মস অফ দিস বুক। সো আপনারা যদি বুঝতে চান যে ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি থেকে এই জিনিসগুলো কীভাবে ডিফারেন্টলি রোল প্লে করে টু make you guys a whole complete thing, so এই কোর্সশিপটা এই বইটাতে খুব নাইস। The language is pretty placid and easy. I think it's very important to see this family thing, family drama, and the sisters, and how everyone is different from everyone else, and also their wantings and demands from life. So being a woman, like hugging every aspect of us, like this is a gem of a book. So yeah, I highly suggest this one. Then I would like to talk about A Thousand Splendid Sun by Khaled Hosseini. I don't have this book here because এটা বগুড়ায় আছে। আমার চ্যানেলে একটা টোটাল রিভিউ আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। I can link that down below, but in today's video I will talk shortly about this book. So দেখা যায় এখানে দুইটা মহিলার কাহিনী আমি স্পেশালি বলবো, লায়লা অ্যান্ড মারিয়াম। সো যখন তালিবানরা টেক ওভার করছিল আফগানিস্তানের, ওই টাইমের বই হচ্ছে কি থাউজেন্ড স্প্লেন্ডিড সানস, অ্যান্ড ওই সময় বিং আ ওমেন ওয়াজ লাইক সামথিং harder than I guess doing a crime or doing a murder, I feel, because এত tough rules and regulations, they are getting you married off like super soon, and also the husband is like way much older than you, and also the abusive kind of toxicity in a marriage, the demand from a child, like for a child from a woman, এই যে টোটাল অ্যাসপেক্টগুলো, এই যে কোর্সেসগুলো যেখান থেকে আমরা বের হয়েছেন, এডুকেশন দ্যাট ওয়াজ লাইক joke to them at that point, এই সব কিছু। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় কি, মারিয়ামের টোটাল স্ট্রাগলের পর লায়লার যে একটা ডিফারেন্ট স্টোরি উইথ আ রিলেশনশিপ, অ্যান্ড লায়লার বিয়ে হয়ে রাশিদের ঘরে আসে, রাশিদের মারিয়ামের ঘরে, সেখান থেকে লায়লা অ্যান্ড মারিয়ামের যে বন্ডিংটা স্টার্ট হয় এগেইনস্ট রাশিদ, দ্যাটস দ্য লাইক chef's kiss. Like I love this point of view, like women supporting women in time of danger and both standing together to face something is something that blew my mind. I cried, I howled, and this is very important. এই বইটা আসলে আপনাকে womanhood শিখাবে না, আপনাকে feminism শেখাবে না লাইন বাই লাইন ধরে, but it will মানে make you understand how important it is to accept the feminine part of ours, to accept our vulnerability, and also use against that, মানে use against men আর কি, যে এই জিনিসটাই যেটা আমার উইকনেস, I am using that against a men or some, not like men, মানে আমি বুঝাইতেছি না যে পুরো দুনিয়ার মানুষ এরকম, but I'm just specifically talking about Rashid in here, and also men in general, like মানে those who are abusive towards girls and those who are like barriers to our growth. So yeah, that's why I think যে ওই বইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট also. আচ্ছা, then let me talk about another book, another favorite of mine, that is Color Purple. এই বইটা Color Purple নিয়ে আমার চ্যানেলে একটা রিভিউ আছে, আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কোন ভিডিওর মধ্যে আমি এই বইটা নিয়ে কথা বলেছিলাম, মেবি 5 ব্যান্ড বুকসের মধ্যে ওটার কথা আছে, I don't know, ভুলে গেছি, দেখা লাগবে। আচ্ছা, তো কালার পার্পেলের বইটা হচ্ছে একটা আফ্রিকান সিচুয়েশন, লাইক আ ব্ল্যাক ওম্যান কাইন্ড অফ, লাইক সাউথ অফ আমেরিকা, ওই টাইপের রিজিয়নের কথা বলে, অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ডেমোগ্রাফিক্যাল ডেসক্রিপশন খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোর্সে, অ্যান্ড অলসো দ্য টাইম ফ্রেম, মানে এইটা হচ্ছে আপনার কি বলে কি মডার্ন ক্লাসিকের ইরাতে এসে পড়ে। এই সময় দেখা যায় যে একটা অসুস্থ মা, দুইটা বোন, একটা অ্যাবিউসিভ বাবা, অ্যান্ড অলসো হাউ থিংস ইভলভ অ্যারাউন্ড পোভার্টি। এখানেও ওয়েলথের একটা বড় পার্ট আছে। ওয়েলথ অ্যান্ড ওমেন এডুকেশন, ওয়েলথ অ্যান্ড ওমেন লিভিং কন্ডিশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। মানে সচরাচর দেখা যায় যে যখন পোভার্টি লেভেলটা আসে, পোভার্টি জিনিসটা আসে, এইটা যতখানি একটা পুরুষকে ভালনারেবল না বানায়, তার থেকে একটা মহিলাকে বেশি ভালনারেবল বানায়, বিকজ ইটস ভেরি হার্ড ফর আস টু বিলিভ দিস ডে। বাট ওই টাইমে দেখা যেত কি যে মহিলারা বেয়ারলি একটা জেন্ডার ছিল, অ্যান্ড দে ওয়ার বেয়ারলি হিউম্যান বিংস। সো মানে আপনি চাইলে যেরকম টাকা পয়সা নেই, আপনি 1 মাস চিনি খাইলেন না, এরকম টাকা পয়সা নেই, আপনি একটা মহিলাকে বাসা থেকে বাইর করে দিলেন। সো দ্যাটস হাউ মানে ইজি ইট ওয়াজ দ্যাট ডে, ব্যাক ইন দ্যাট ডে। সো ওইখানকার টপিক থেকে এই বইটা কথা বলে, এটাতে
সেলি অ্যান্ড নেটির সম্পর্ক দেখায়। সেলিকে অনেক জলদি বিয়ে দেওয়া হয় একটা টক্সিক অ্যাবিউসিভ লোকের সাথে হু বেসিকলি রেপস আর এভরিডে, দ্যাটস দ্য টোটাল থিং। অ্যান্ড অলসো নেটি মানে যে বাসা থেকে পালায় যায়, ও যাওয়ার পরে ওর লাইফটা কেমনে গুছায়, অ্যান্ড এই একই সংসারে আবার একটা সেকেন্ড ওয়াইফ নিয়ে আসা হয় সেলির সাথে, অ্যান্ড হাউ দে অ্যাকুমুলেটস অ্যান্ড কীভাবে সব কিছু আগায়। তো দিস বুক শোজ ভালনারেবল সিচুয়েশনস অফ womenhood অ্যান্ড অলসো মানে এখানে কিছু এম্পাওয়ারিং ক্যারেক্টার্সের লেখক এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করায়। অ্যান্ড ওগুলো থেকে যখন সেলি বেসিকলি দেখে যে দেয়ার ইজ দিস ওমেন, আফ্রিকান ওমেন হু ইজ লিভিং হার লাইফ, মানে ইজ আ ভেরি এম্পাওয়ার্ড ওমেন, তখন এই যে ডিফারেন্স বিটুইন ভেরি লাইক পোর, ভেরি tortured kind of woman এবং being a very like powerful, being a very established woman in a society, এই যে দুইটার যে ব্রিজ ক্রিয়েট করা হয়, that's a thing, that's a major thing. So I love this book and I can't like, আমি জানি না আপনাদের সবাই বইটা পড়া উচিত, তো এটা একটু টাফ হবে ল্যাঙ্গুয়েজের দিক দিয়ে since it's a modern classic, but since it is not a classic like a pure classic, it's a modern classic, so একটু ইজিও হবে. So I think you guys should pick this one. Okay. The next one I really want to talk about is In Order to Live by Yeonmi Park. This one, In Order to Live by Yeonmi Park is a book that is essentially a memoir. আমার মেমোয়ার খুব পছন্দ এবং এই বইটা আমি হেলির বুক ক্লাবের রেকমেন্ডেশনে দেখেছিলাম. সো ইয়নমি পার্ক বেসিকলি আমি আমার অনেক ইন্টারভিউজ দেখেছি, ইজ আ বেসিকলি মানে ওকে. সো আচ্ছা, এই বইটা নিয়ে কথা বলতে গেলে মানে আমরা অনেক খেই হারিয়ে ফেলি, বিকজ এই বইটার যে টোটাল প্লটের যে আসপেক্টটা এটাও গোছানো না. তার কারণ হচ্ছে এটা একটা মেমোয়ার যেখানে দেখিয়েছে যে নর্থ কোরিয়া থেকে পালিয়েছে এরকম একটা মেয়ের আত্মজীবনী হচ্ছে কি এইটা টু ইন অর্ডার টু লিভ. সো তো একটা ক্রুশিয়াল একটা এরকম রুথলেস ডিক্টেটরশিপ থেকে পালানো এবং সেখান থেকে পালানোর পরে যে লাইফটা সাউথ কোরিয়াতে নিজের এক্সিস্টেন্সটাকে নিয়ে প্রপারলি ফিট করানো, ইটস আ টোটাল আমার জানি না, ইটস আ বুফে কাইন্ড অফ থিং, ইমোশনস অফ বুফে অর বুফে অফ ইমোশনস, আমি জানি না, মানে এত বেশি কিছু এই কোর্সে, ওর চাইল্ডহুড, ওর ট্রমাস, ওর ইনসিকিউরিটিস, সেখান থেকে একটা যে ভয় অ্যান্ড মানে এই যে ভয়টা, হ্যাঁ, যে টোটাল আমি সবসময় একটা ভয়ের মধ্যে একটা মানুষ আছে এবং ডিক্টেটরশিপটা এমন একটা ডিক্টেটরশিপ যেখান থেকে আসলে দ্যার ইজ নো আদার ওয়ে ব্যাক, লাইক আ ডেথ ইজ দ্য আলটিমেট গোল. সো সেখান থেকে একটা মেয়ের পালানো এবং নিজেকে এস্টাবলিশ করা অ্যান্ড বিকামিং আ হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্ট, লাইক আ ওয়ান অফ দ্য মেজর মানে হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্ট ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি ইন্সপায়ারিং. সো আই থিঙ্ক it's a book for all, but especially for girls. I love this book, Yeonmi Park. I don't know যে আসলে এই বইটা বের হওয়ার পরে অনেকেই এখানে অনেক প্রশ্ন তুলছিল আর কি, যে আসলে ওই মেয়েটা সত্যি কথা বলতেছে কিনা, আসলে ওই জিনিসগুলো ওর সাথে হয়েছে কিনা, and so much doubt around the woman is pathetic. But মানে আমি জানি না যে একটা মহিলা যখন তার নিজের ভালনারেবিলিটি কথা বলে, তার নিজের স্ট্রাগলের কথা বলে, কেন যদি একটা কোয়েশ্চেন মার্ক লাগানো হয় যে আসলে কি এটা হয়েছে কিনা, ওর সাথেও এটা হয়েছে. বাট আপনারা এই বইটা পড়লে বুঝবেন যে হাউ ওয়েল ইট ইজ, লাইক এটা খুব ওয়েল রিটেন বুক না, বাট দ্য মানে বইটা না আমার একটা জিনিস ভালো লাগে কি জানেন, খুব ওয়েল রিটেন, খুব গোছানো সাজানো হলে না মনে হতো না এটা যেরকম অ্যাব্রাপ্ট একটা বই, খুব টাইম ফ্রেম জাম্পিংস হচ্ছে অ্যান্ড অল দ্যাট. এই বইটা এই জিনিসগুলোর বইটাকে অনেক রিয়েল বানায়, ইমোশনসগুলোকে অনেক রিয়েল বানায়, বিকজ when you are writing about your like worst periods of your life, I don't think you really think about like acha thik ache chapter banai eta kori prologue de epilogue de, no, it is a solid form of emotion written in like letters. So I love this. Okay, then the last one is not really a book, it's a very short thing. It's basically a speech of Virginia Woolf that she gave in Cambridge. It's basically a accumulation of like 2 lectures, which I should say A Room of One's Own, the name. Acha, The Room of One's Own is basically a very aggressive speech with a humor underlining humor. সো যেটা বলছিলাম, তো এই বইটাতে বেসিক্যালি যে কথাটা বলে যে এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলথের অ্যাকুমুলেশন নিয়ে. সো বেসিক্যালি উনি যেটা বলার ট্রাই করেছে টোটাল অ্যাসপেক্টে, যে এটা যদিও 90 ইয়ার্স আগের কথা, সো এখন রেলেভেন্স কতখানি এটা একটা কোয়েশ্চেনের জায়গা, বাট স্টিল ইট ইজ রেলেভেন্ট, এবং যদি রেলেভেন্ট নাও হয় ইট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক ওয়ার we were standing and where we have come right now. So yeah, তো এইটা আসলে কতখানি ইম্পর্টেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড ওমেন এডুকেশন ইজ আ সাবজেক্ট অফ লাইক চয়েস, এই বিষয়টা দেখায় লাইক মানে education is necessary thing for men but for choice মানে is a thing of choice for women, এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলে লাইক মানে
আপনার ভাই স্কুলে যাবে এটা শিওর, আপনি স্কুলে যাবেন কিনা এটা আপনার প্যারেন্টসের উপর ডিপেন্ড করতেছে। যদি আপনার প্যারেন্টস ভালো হয় আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তাহলে আপনি স্কুলে যাবেন, নাহলে আপনি যাবেন না। সো এই বিষয়টা was fantastic. And also কিছু এখানে কিছু ডেমোগ্রাফিক জিনিসপত্র ছিল, অলসো এখানে কিছু এক্সাম্পলস ছিল, লাইক শেক্সপিয়ারের বোন যদি ইকুয়ালি ট্যালেন্টেড হইতো তাহলে কি শেক্সপিয়ারের মতো আউটকাম আসতো কিনা তার বোনের। সো এই টাইপের কিছু ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস দিয়ে কথা বলে। অ্যান্ড অলসো ওয়েলথ অ্যাকুমুলেশন নিয়ে, লাইক কীভাবে উই আর মানে ওয়েলথ ইজ নট লাইক মানে ইকুয়ালি দেয়ার ফর আস, মানে সম্পত্তি ভাগাভাগি যে বিষয়টা আছে আমাদের প্রচলিত অবস্থায়, যে মেয়েদেরকে আসলে কী দেওয়া হয় বা না দেওয়া হয়, তো এই টাইপের বিষয় আসলে কথা বলে। ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক রিড, ইটস আ গ্রেট লার্নিং থিং। সো ইফ ইউ আর ইনটু নন ফিকশনস অ্যান্ড ইনটু শর্ট থিংস, go for this. So with today's video, I'm ending this video with today's video. কি বলতেছি আমি at this point? I'm jumbling words, sorry. Okay, so with this I'm ending this video. I hope you guys enjoyed this video. So take care and goodbye.